هدوا وبفضل الله قد سعدوا فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا وبغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني. رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج عبدا يا جيرة العالم يا وهيل الجود والكرم وبآيات القرآن عنو فاتئذ فينا أقل وهني وبآيات القرآن عنو فاتئذ فينا أقل وهني نعرف البطحا وتعرفنا والصفا والبيت يالفنا يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج عبدا يا جيرة العالم يا وهيل الجود والكرم ولنا المعلى وحيث منا فاعلمن هذا وكن وكني ولنا المعلى وحيث منا فاعلمن هذا وكن وكني ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسبه يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج عبدا يا جيرة العالم يا وهيل الجود والكرم وإلى السبطين تنتسب نسبا ما فيه من دخل وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخل كم إمام بعده خلف منه سادات بذا عرفوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عبدا يا جيرة العالم يا وهيل الجود والكرم هذا الوصف قد وصفوا من قديم الدهر والزمن وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدهر والزمن مثل زين العابدين علي وابنه الباقر خير ولي يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج عبدا يا جيرة
فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عتبة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالذكر أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالذكر شبهوا بالأنجم الزهور مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج عتبة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رب الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عتبة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عبدا يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج عبدا يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج عتبة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم
العظيم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عتبة يا جيرة العالم يا وهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, jamaah yang hadir, khususnya majelis Berkat Jaya Abah Mama malam ini kembali, semuanya mudah-mudahan kita dalam keadaan senantiasa sehat walafiat, senantiasa dalam keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menyambung pengajian kita minggu lalu, yaitu masih di dalam tentang nafsu amarah, yaitu yang terutama dijaga khususnya hendak masuk bulan Ramadan ini ialah tentang lisan dan perbuatan. Sejarah menyebutkan bahwa dulunya tuh nama Allah Ta'ala kita rancak kalau mendengar Allah Ta'ala jar Ta'ala tuh maha tinggi artinya ya Allah, Allah yang maha tinggi. Asal mula yang orang-orang pertama menyebut Ta'ala tuh iblis. Manusia belum ada, dunia belum ada. Waktu itu hanya ada malaikat lawan iblis. Karena ma'rifatnya lawan Tuhan, inya juga nama ngiyau ta'ala tuh, memuji lawan Tuhan tuh Allah Ta'ala tuh iblis pertama kali mengucap nyambat. Tapi di sini gambaran amarah lah, gambaran amarah sebenarnya. Setelah dijadikan Adam, Nabi Adam, kemudian Nabi Adam sujud, dan iblis pun disuruh sujud di belakang Adam. Ceritanya bukan sujud kepada Adam lah, tapi sujud di belakang Nabi Adam. Umpatin nih nah Nabi Adam nih nah di belakangnya sujud juga. Karena ya Tuhan tidak ada ketaatan seorang makhluknya tadi kepada Allah Ta'ala seperti Adam nang sujud. Karena semarifat-marifatnya iblis dulu kadada kayak Adam nih sujud.
umpati di belakang. Kada mau Nabi nano tadi iblis tadi itu sujud. Kenapa? Karena inya tahu. Di mana tahunya? Tahu Nabi Adam nih bakal dijadikan khalifah. Khalifah ini artinya kepemimpinan, orang nama maatur dunia nih nah. Kita mengatur diri kita loh, khususnya mengatur diri kita kepada kebaikan, mengatur anak, mengatur bini dalam tuntunan agama, mengatur kepada hal-hal, artinya mengatur segala hal-hal yang dititipkan Tuhan dengan baik. Itu namanya khalifah. Jika ia jadi pejabat nang baik, itu namanya khalifah. Jika ia pedagang nang baik, secara berdagang semua diatur dengan baik. Kada terima iblis tadi, hendaknya inya yang jadi khalifah. Ketika itu iblis kada hakun sujud umpat di belakang Nabi Adam, inya ampih memanggil Ta'ala, Allah aja lagi. Kenapa? Karena amarah timbul di dalam hatinya. Hang kayak kalau orang wah ini kan biasanya kayak itu, kalau bila baik kita tuh mengiau Haji Udin aja, pas kena sarik ampe Haji Udin aja lagi. Kenapa Din? Oh ja. Kayak itu kalau makanya disebutkan amarah itu dari syaitan. Amarah itu dari syaitan, syaitan itu dari api, api itu dipadamkan dengan air, ya Allah. Maka disunahkan bagi seseorang yang lagi amarah tadi untuk berwudu. Itu kebiasaan manusia bang dah. Bila sarik, ulun dulu suah dikia orang abah guru, inggih abah guru aja, inggih abah guru. Pas sarik lawan ulun kada lagi yang guru-guru haji aja lagi, haji aja. Tapi ulun tahu deh sejarahnya. Kenapa tahu sejarah? Iblis mana pertama kali mengiau Tuhan tuh Allah Ta'ala. Imbas sarik lawan Tuhan kada lagi mengiau Allah Ta'ala, Allah aja lagi. Itu gambaran pada manusia tadi. Coba pian lihat amarah di mana-mana. Kita bebaisi marina gen, asal baik mengiau. Acil umpama acil ijah umpama ijah ngaran biniannya. Atau acil Isak umpama ngarannya Sakdiah, digiau Isak orang Banjar. Acil Isak kemana acil? Pas lagi acil nih ada sedikit napa kata singgung, ada lagi acil. Usak kemana sak? Oh jah. Hilang arti kekhalifahan tadi, aturan yang baik tadi hilang. Karena sebab nafsu amarahnya yang kada terpelihara, jahir pada lisannya. Karena sebab amarahnya terubah lisannya tadi itu. Apa mandiran baik tadi? Baik mamarina paman asal mula mengiaman ya. Paman amat. Salah sedikit aja paman tadi sengaja gin kada juga tersinggung. Kada lagi paman. Namat jar. Namat jar. Tawai matai ya. Ingat lagi baru lah. Jaka itu masih jaka orang tuh masih biasa, masih tipis. Ada lagi nang kaparah pada ning itu. Jangan tuh adab hilang karena sebab amarah. Lisan kada teratur lagi karena sebab amarah tadi. Ya sejarah memang ada sudah menggambarkan. Hanya pertama mengiau Allah Ta'ala aja iblis, sekali kada terima hilang ta'alanya Allah aja lagi. Ayo. Dahulu nah lagi baik, lagi amarahnya kada timbul, Allah Ta'ala aja iblis. Wan, ya. Innahullah Ta'ala, sesungguhnya dia Allah Ta'ala. Sudah Allah aja lagi. Anak sarik lawan kuitan kada lagi mengiau abah. Ya amarah timbul tak kiau ngaran kuitan. Ngaran kuitan amat inggih matae jar umah ya. Orang seorang anak mengiau ngaran kuitan tuh kada badep lagi, salah satu pintu rezekinya tuh tahalang. Kasasarikan lawan kuitan tawai matae jar. Tawai dinai jar, tawai. Hilang amarah timbul, lalu hilanglah segala adab yang ada tadi, lisan tadi. Nah daripada sejarah ini terjadi pada kejadian iblis tentang memanggil nama Allah Ta'ala, bahwa di sini menyebutkan amarah itu jahir yang namanya pada lisan,
maka bersesuaian dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk surga? Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan husnul khuluq, baik budi pekerti. Yang kedua, yang bersesuaian dengan sabda Nabi, ditanya tentang apa perbuatan manusia yang paling banyak menyebabkan masuk neraka, Nabi Muhammad SAW menjawab, beliau menjawab dengan dua perkara. Yang pertama al-lisan, yang kedua wal faraj, alat kelamin. Pertama lisan di Nabi. Khususnya kita nih hendak bulan puasa. Ya Allah, mau kita kaitakan pulang ke bulan Ramadan nih pakai terus. Mengisahkan lah lisan, ya Allah, nih lisan. Ujar Imam Ghazali, kita kan bicara pembarangan atau kurang berperasaan amarah lah bahasa anunya lah. Garis besarnya kan kita pernah terangkan bahwa hal itu menyebabkan hilangnya pahala puasa, berkurang, bahkan bisa sampai hilang. Lalu puasa itu kan dibagi tiga lah. Puasa itu 3 tingkatan. Puasa umum, puasa khusus, puasa khususil khusus. Kelas ekonomi, terus kelas apa lagi bahasa Inggrisnya itu? Kelas ekonomi, kelas eksekutif ya. Atau excellent apa tuh? Ya jenisnya kayak itulah. Ada kurang paham julun bahasa Inggris. Intinya kelas khusus, terlebih khusus. Orang umum ya seperti biasa menahan makan lawan minum. Kita tahu puasa nih 3 tingkatan. Jaka ibaratlah kita tuh amun di dalam dunia nih hendak meningkatkan terus urusan dunia. Hari tahun ini kita bersepeda motor. Tahun kaina hendak mengganti nang tahanyar pulang. Hendak meningkatkan terus, imbas sepeda motor hendak lagi meningkatkan ke mobil. Dari mobil terus kita tuh terkadang hampir menabung ingin meningkatkan kualitas, tapi sedikit sekali dan jarang sekali orang yang ingin meningkatkan kualitas di dalam ibadah. Contoh dari puasa nang umum ke puasa nang khusus. Apa itu puasa khusus? Puasa khusus itu jadinya di selain daripada menjaga menahan makan dan minum, ia juga menjaga lisan. Nah, ya kalau berkaitan lah. Nah, lisan, pandangaran, penglihatan, perbuatan. Maka orang yang menahan hal-hal ini dinamakan puasa khusus jirnya. Dan puasa khusus ini tidaklah dilakukan melainkan orang-orang yang hanya berkedudukan soleh. Artinya bukan orang puasa khusus ini ialah puasanya orang yang berkedudukan orang-orang nang soleh. Makanya kalau orang soleh baik hatinya baik, pandangannya tak jaga, muntungnya tak jaga, penglihatannya tak jaga. Mana nyamannya puasa umum dan puasa khusus? Jelas puasa khusus orang yang kawam meningkatkan ke puasa khusus, jelas Allah memberikan rasa pada batin berbeda dengan puasa umum. Puasa umum ada nang pagi guring, imbas subuh guring, bangun asar jam 4 sampai yang menjama aja. Seumpama tuh salatnya menjama, asar bangun 2 jam aja puasanya. Iya, setumat bener ya kayak itu. Pang puasa umum guring diutamakan dulu, guring aja, guring diusahakan. Beda puasa khusus. Nah, bila orang puasa khusus, yaitu terjaga lisannya, terjaga pendengarannya, terjaga penglihatannya, terjaga perbuatannya. Ini dinamakan puasanya puasa khusus yang banyak dipakai, akan diduduki banyak oleh orang-orang saleh.
Yang pertama orang umum, yang kedua orang saleh. Nah derajat puasa yang ketiga nih ini lebih eksekutif lagi. Kayak apa? Ia tidak hanya semata menahan makan minum, kada semata menahan lidah, menahan pendengar, menahan pelihat, menahan perbuatan, kada. Ia juga Imam Ghazali menyebutkan yang ketiga nih khususil khusus, lebih khusus lagi. Ia selain daripada itu menjaga dua perkara. Apa? Yang pertama hati, yang kedua pikiran. Wah, di dalam puasanya tadi kada hendak kada jakai berarti tak pikir dunia aja pacah dah puasanya. Pikirannya tak pikir yang amarah aja pacah dah. Lebih halus lagi lah artinya, jika ibarat pecah tadi, pecah bang bahasa Banjar batal, jika ibarat bahasa iya mangga batal dah. Bagi derajat yang ketiga tadi khususil khusus, dan puasa yang ini ialah derajatnya para siddiqin, orang-orang yang jujur lawan Tuhan ya. Dan derajatnya orang siddiqin, nabiyin, para nabi, syuhada, salehin, kada lagi salehin, kebaikannya betuyuk deh. Ini derajat yang ketiga. Jika ini pengalaman seorang malah mon ulun, mon kita seorang semangat pang hendak meningkatkan terus. Ya Allah, kada dunia aja tuh mas hari tahun ini apansa di 3 tahun kan kepinginnya hendak naik sedikit ke CRP kan. Dunia kan ke CRP naik, pulang tuh duniaan jenisnya. Umumnya manusia kuat hendak meningkatkan di situ, tapi ulun sarankan agama jangan kalah juga meningkatkan. Jangan bila mendengar agama ini puasa umum, puasa khusus, bila mendengar puasa khusus menjaga penglihat, menjaga lisan, mendengar lalu berucap bah ketinggian, ucap kada ketinggian, ya kada hendak, kada ketinggian kada hendak bener karena keistimewaannya masih dirahasiakan bang oleh rahasia Allah Ta'ala. Allah kada memadahkan rasanya, rahasianya tuh kada dibuka kecuali bagi orang yang memakai. Kenapa kada hendak meningkatkan awar kayak itu ha? Ya Allah, umur kita kada lawas. Kita tingkatakan dari mana usia kita, tingkatakan ke puasa khusus, belajar kita menahan lisan amarah khususnya berkaitan kalau masih lawan puasa. Nah kembali tetap kepada hadis Nabi tadi pulang, masih berkaitan terus. Nabi ditanya tentang apa yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk neraka, beliau menjawab pertama lisan. Tahu deh kita lah. Ada datang sahabat Nabi kepada Nabi, ya Rasulullah, beri ulun amalan napa nang sakiranya ringa, sakiranya kada terlalu banyak tapi masuk surga selamat. Ayo aja Nabi, napa? Amsik alaika lisanaka ya Nabi, jaga lidah mudah tapi jalan keselamatan. Dari situ tak buka kena banyak keselamatan. Nabi lagi ditanya, man najah ya Rasulullah, apa keselamatan itu? Jar Nabi, keselamatan itu dijaga sini. Nabi lagi bersabda dalam hadisnya, ya Rasulullah, artinya al-muslim ya Nabi, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Al-muslim, disinilah ulun menyambut katanya al-muslim, bukan muslim lah. Orang yang betul-betul muslim, karena al di sini al kamaliyah di dalam bahasa Arab. Al ini al kesempurnaan. Amun muslim banyak, tapi ulun buat al. Nabi menyebut al muslim, orang yang betul-betul muslim. Amun muslim banyak, betul-betul muslim ya Nabi. Siapa orangnya? Man, ialah salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, orang-orang muslim nang selamat dari lisannya dan nata perbuatannya, tangannya. Artinya apa? Orang nang berdekat dengan kita nih, nah orang tuh selamat daripada tersakiti dari lisan kita. Itu nang sebetulnya muslim ya Nabi.
kada Islam-Islaman. Dikata muslim Nabi, dikata Islam muslim. Muslim nih orang yang Islam. Islam itu agama. Bila muslim orang yang beragama Islam. Artinya Islam itu artinya muslim itu dari kata Islam artinya menyerah, muslim. Orang yang betul-betul pasrah, menyerah, muslim bahasa katanya. Betul-betul inya menjaga lisan tadi, orang terselamatkan dari lisannya dan perbuatannya. Wal muhajir ya Nabi, orang yang betul-betul hijrah. Man hajara, orang yang hijrah, manahallahu anhu, hijrah dari sesuatu nang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nya kada menggawi dari nang dilarang oleh Tuhan. Itu nang sebenarnya hijrah. Berkaitan hadis Nabi. Kembali lagi, Nabi lagi ditanya kepada hadis Nabi tadi kan, tentang ditanya bagaimana orang nampali sebab menyebabkan banyak masuk ke dalam neraka. Beliau menjawab lisan dan faraj, kelamin. Nah, yang kedua ulun bahas. Pertama lisan. Kita kawa menjaga lisan nih, Allah memberikan rasa manis dalam ibadah kita. Asal kawa menahan. Kita tahu aja semuanya, mana yang baik, mana yang kada baik, mana yang patut diucapkan, mana yang kada patut diucapkan. Yang kedua, al-faraj, kelamin. Kenapa kelamin Nabi menyambat salah satu sebab bisa menyebabkan banyak orang masuk ke dalam neraka? Karena kelamin ini pertama dulu salah satu kunci ibadah. Bila istinjanya kada benar, ibadah pun kada diterima. Kita sudah bahas kalau apabila buang air besar, wajib kalau dibersihi lubang belakang, dibersihi. Paling kada seini, dibersihi seini paling kurang, sampai hilang 3 perkara: rasa, bau, lawan warna. Rasa bukan dijilat, rasa kasat, hilang rasa licin, hilang warna, warna kuning atau coklat, hilang aroma atau bau. Ya, dibersihi dulu. Habis bersih tadi, bersihi wajib. Cobalah kita bulikakan. Orang yang meninggal dunia hendak disolatakan, sebelum disolatakan orang itu diapakan? Dimandiakan. Dimandiakan orang meninggal dunia tadi tuh wajib diapai? Diistinjai. Nah, aja tukang mandi mencucuki lubang tadi. Nang hidup pada suah bersihi, inya ini hendak disalatakan. Nah, dibersihi. Istinjanya tadi. Banyak yang karena hukuman di dalam kubur karena sebab pertama istinjanya kada sempurna. Sebab istinja kada sempurna, ibadah, semua ibadah pun akhirnya kada diterima. Kenapa? Orang syarat ibadahnya aja kok belum sempurna, kayak apa ibadahnya? Syarat ibadahnya aja kada lengkap. Hanya kan Nabi pernah kalau lewat di satu kuburan, Nabi mendengar suara di dalam kubur. Lalu Nabi berkisah, hajar Nabi yang sahabat bahwa makam ini disiksa. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa jadi orang itu disiksa? Karena sebab ini tadi, istinjanya tadi kada benar. Makanya lihat aja pian takoni pemandian orang mati itu. Bila orang tuh kada pernah membersihkan lubang nih nah, meninggal dunia, ulun pernah membuktikan seorang, karena ulun pernah mandi orang mati. Oma pian, bila meninggal dunia tuh lubang duburnya nih, dubur lah nih, pantat nih, gono, tangan nih masuk no, beluas. Ini lapah benar dimandii, jar orang sulit dimandii, lambat cairan tuh hanya bersih, keluar tarus. Lihat aja, bila sudah kebanyakan cairan yang keluar, lihat aja jasad tubuh dari sang mayat yang dimandikan tadi itu aromanya kada nyaman.
hendak belelakas saja tuh namang dihiga orang tuh hendak lakas saja tuh kada tapi kuat bertahan, bau nyengit yang memandi pun bisa kurang tahan. Los. Kalau kita waktu hidup nih kalau susah lah dia agak dicocok lah, kalau meninggal dunia tuh tanya aja yang bisa memandikan mayat. Ulun pernah pang mandikan mayat aja maju ulun. Ada lagi pulang orang yang memang membersihkan tuh, biasa membersihkan waktu sebelum setiap ibadah, atau maksudnya tuh setiap buang air besar membersihkan tadi. Beda, sekali dicucok tuh kada lawas bersih. Ada lagi pernah yang menemui pulang robangnya rapat, bahaya hendak ulun cucok bepisit tinya kayak hidup. Weh julun bepisit, paham aja ulun ikam julun kada hendak dibersih, aku tahu ikam sudah bersih, berarti ikam nih memang sempurna. Artinya waktu hidup tadi istinjanya tadi, karena ulun paham artinya di situ kawa merasa paham. Be ulun cucok karasi nah aja bakar riup peluang burit, julun hidup kan ini. Lihati, memang sempurna menjaga waktu hidupnya tadi. Sempurnanya tuh sampai seini membersihi. Kalau yang ini tercatat di dalam kitab Fathul Mu'in yang cetakan lawas, syarah Pak I'anatul Talibin, cetakan lawas. Ini tercatat paling kurang seini, paling tengah seini, paling sempurna seini. Cuma paling kurang kada kawa seini barang lo wajibnya. Nah, orang yang kada pernah membersihkan lubang ini, nah ini nih tahun nih ja, karena ulun pernah juga kada membersihi, sewaktu kada tahu belajar apa-apa, lihati ja orang tuh. Bila imbah memindah tuh burit rasa berminyak kerimot berjalan, liir, jorong banjir. Biasa sembahyang rasa liir kerimot rasa minyak lamak di dalam anu nih, rasa minyak goreng. Ketika rasa minyak goreng licin di dalam nih karena kada bersih, bismillahirrahmanirrahim, gundah, kada husu, pikiran kacau. Kenapa? Karena digodanya kotor. Dan orang yang kada membersihkan bagian daripada istinja nih, makanya mudah banget terkena parang maya jorong banjir, sihir. Karena pengerjaan gaib tuh datangnya mula awalnya tuh kebanyakan daripada lubang belakang karena kada bersih, dari situ jalurnya. Makanya banyak orangnya penyembah yang masih kerasukan. Lucu lah, tahajud tengah malam, 5 waktu sunnah, Allahu Akbar, sekalinya guru jar kerasukan. Lucu. Seharusnya orang yang ibadah dengan Allah Ta'ala jauh dari perbuatan setan, tapi kenapa kerasukan? Di sini jadi pertanyaannya, sebabnya. Kan lucu kalau rencak kalau melihat orang penyembah yang membaca Quran tapi kerasukan. Kenapa bisa masuk masih? Berarti menandakan jadi sebab istinjanya tadi tuh kada sempurna, masuk lewat jalur nang kotor tadi kada dibersihkan. Ini pernah kejadian, memang fakta. Gue penyembah yang jar orangnya baca Quran terus jar, tapi aneh juga aja kerasukan jar. Itu aneh juga julunnya, hanya ram juga mana mue julun aneh juga. Orang aneh akan terlajur. Kayak apa guru jar? Karena julun bila ada tuntong udah selesai ampe orangnya tadi ulun lajari bestinja imbahnya ampe kada suah lagi kerasukan. Pas 6 bulan datang pulang ke rumah kerasukan. Baya sadar ulun sambat ikam julun kada memakai istinja ulun padahkan semalam sawat ikam lapas. Iya guru aja. Nah julun salah siapa? Bebulik pulang. Waktu dipakai kada pernah kerasukan. Artinya di situ pertanda itu ibadah dulu, syarat ibadah pang itu suci pang. Cara bersuci tadi yang betul kayak apa? Bersuci dari hadas kayak apa yang benar? Minimal dibersihkan dulu paling kurang seini barang dulu dibersihkan.
Jangan sampai ibadah-ibadah lainnya kada diterima oleh Tuhan hanya sebab istinja aja pertama. Ancak deh menyaksikan orang-orang meninggal dunia nih Allah Rabbi ya. Dia mencalok Allah. Jari ulun tuh masuk ke ini nah. Makanya rancak bila orang tuh sudah memandikan mayat, lubangnya tuh terlalu luas, hendak diistinja itu keluar terus cairan tuh. Karena kan disebutkan memang apabila orang tuh kada sempurna istinjanya, ya, kada sempurna istinjanya dalam arti kada membersihkan di dalam nih, maka karena ia akan meninggal dunia mengeluarkan cairan jadinya. Belum saksikan, makanya keluaran terus, kada habis-habis keluaran. Makanya orang memandikan orang mati rancak minta kain putih tuh, calok, tarik, bersihkan, masukkan, tarik, masukkan, tarik. Sampai uyuh, pas sampai masuk waktu salat masih juga kada bersih-bersih, makanya ditapal orang dengan kapas supaya kada keluar lagi. Habis dah waktu membersihi. Waktu membersihkannya habis. Hati jam 12, hati jam 11 hari. Habis zuhur udah melaksanakan, masih belum bersih, belum mengapane lagi. 11.15 dah tapali orang lagi lawan kapas. Kapas. Kenapa? Masuk waktu salat. Wah, yang aneh mudah-mudahan menjadi gambaran bagi yang hidup. Sabda Nabi tadi tuh, yang banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Pertama lisan, yang kedua kelamin, yang kedua istinja dulu. Lain daripada istinja banyak aja dari kelamin sebabnya. Cuma itu dulu yang lebih utama. Lisan kembali kepada amarah, tidak beristinja kembali istinja yang tidak benar karena tidak kita mengetahui ataupun mengetahui sudah tidak melakukannya, itu salah satu daripada perbuatan yang kurang pas juga artinya di dalam ketaatan tadi. So, dari perkara ini kembali pertama kepada nafsu amarah, yang kedua kepada nafsu lawamah, gawian yang tercela namanya. Nah kemudian ulanglah, jadi tetap nafsu amarah ini jahirnya pada lisan. Dua perkara tadi sudah. Ini kita malam ini bang, terakhir setelah ini istirahat, nanti habis hari raya baru kita sambung. Panjangin dikit enggak apa-apa lah. Orang-orang yang dikuasai oleh nafsu amarah, ini ulun pernah merasakan. Jadi ulun sampai ini rasa yang pernah ulun jalani. Sekalipun hal-hal yang sebagian sudah pernah ulun terangkan beberapa pertemuan, ada tambahan di sini. Orang-orang yang dirinya dikuasai oleh nafsu amarah akan terlahir pada hatinya satu kena sifat ketakutan. Ini ke lisan terus larinya. Lisan jahirnya nang kada bagus, perbuatan nang kada bagus, prasangka yang kada baik. Terlahir pada hatinya sifat ketakutan di hati jabian. Rasakan ya bila ada amarah tinggi. Pertama orang tuh penakutan. Takutan apa? Takutan miskin. Takutan kada dihargai orang. Takutan kada dihormati. Takutan hari esok ada rezeki atau kada. Padahal ia sudah mengetahui bahwa rezeki itu sudah ada bagiannya masing-masing. Kita terangkan beberapa pertemuan yang lalu. Selama masih hidup masih ada rezekinya. Bagian yang sudah dikadar oleh Allah Ta'ala tahu sudah terbagi masing-masing. Berapa bagiannya, apa sebab kerjanya yang menjadikan sebab akan datang bagiannya. Tapi ketika nafsu amarah menguasai, ilmu yang kita ketahui dari bagian Allah Ta'ala tadi yang dibagi kepada hambanya los di telinga, ada menjadi rasa yang ada timbul takut. Nah, hendak buring, rawan, terasa takutan itu timbul. Nah, isok payo kah kada daganganku. Pas aku bertamu si ano kena
pas dia anunya kayak ini, maka orangnya pas mengembang terus rasa takut nih. Itu aja. Makan rasa takutan, guring berabah rasa takutan. Takurihing lawan bini gin ngalih. Diparaki bini. Takurihing aja ngalih karena takutannya tadi tuh. Takutan kada payu dagangan, takutan kada dihargai karena orang amarah nih. Kan dari amarah nih kan banyak tersinggung, menganggap, sombong, iri dengki. Apalagi itu namanya tuh benci, dendam, semua dari amarah. Timbul di situ dalam hatinya takutan. Bila ke tengah orang banyak selalu menjaga pakaian. Takutan kada dipuji. Takutan kada dihargai. Kayak apakah caranya? Yang penting penampilan bagus loh. Bila tulak ke pengantin, wah kayak apakah loh. Berusaha sebaik mungkin loh, yang penting jangan sampai disambeti orang wah anu takutan tuh Pak, dihina, jauh lagi dihina makinnya takutan, malah takutan lagi. Kita hari-hari siang malam takutan aja, amarah tinggi nih kena takutan kawakah mudahan itu aja dalam pikirannya. Dipandiri orang itu aja berputar-putar, putar kuat bener mesinnya nih berputar, bahkan 30-40 tahun perputaran itu masih aja kayak hilang putar tabulik pulang, benang kusut ke situ pulang. Yang terputarnya takutan ekonomi, takutan kada dihargai, takutan dihina, takutan direndahkan, takutan itu aja tuh putar-putar. Uyuh jadinya. Akhirnya apa? Akhirnya ia di dalam hidup kada menjadi diri sendiri. Kada menjadi diri sendiri. Kulit aja berhirang takutan apa disambat orang kada putih lagi jurang. Ulun sambat orang guru pian berhirang guru ya alhamdulillah julun. Karena ulun ini dulu putih bang. Pian berhirang guru aja majar, ada apa-apa aja ulun berhirang alhamdulillah. Kada sakit hati itu dipadakan berhirang. Kada dipadakan orang pian berhirang, kalau berusaha anak mencari krim-krim pemutih. Sampai orang kada menjadi diri sendiri lagi karena amarahnya takut, berhirang takutan, pokoknya perubahan takutan, semua jenis takutan timbul. Rawan itu aja menghantui pada dirinya siang malam, makan guring di WC gin taungot nah kayak apa leh sambil memindah nih, maksudnya sambil buang air besar nih taungot. Dan di bawah sambil keluar tahu kayak apa kayak apa kada merasa tontong dah, masih aja putar-putar dihantui tarusinya. Karena orang kuat amarah memang kuat dihantuinya. Orang yang kuat amarah yang karena amarahnya tadi tuh menghantui kepada orang lain lisannya dan perbuatannya, wadas menyakitkan kepada orang lain, dirinya pun akan dihantui dan tersakiti dengan keadaan-keadaan ekonomi dan yang lain-lain tadi dihantui berbalik. Tapi tatkala hilang amarahnya, nah itu nang yang bagus tadi mulai hilangan begamat. Karena rasa ketakutan itu juga berbuah prasangka. Rasa takut pas terus busia aja orang Banjar, busia penyakit busia aja orang. Kalau pina jikalau seandainya banyak umum manusia tertimpa penyakit itu nah uyuh bener hidup.
uyuh kita. Mungkin masih muda, fisiknya masih tahan. Menjak usia, naik tuha, makin tuha, fisiknya kada tahan karena penyakit batinnya drop juga. Drop. Karena sesuai hadis Nabi, 80% penyakit jasad nih karena disebabkan penyakit batin. Penyakit yang ada di tubuh nih 80% tuh karena penyakit batin. Coba disebutkan, banyak disebutkan di dalam hadis tuh. Bahwa di dalam kita, bukan dalam hadis, dalam kitab-kitab tasawuf, dari pemahaman dari apa yang disampaikan Nabi itu banyak disebutkan. Cuman 20% aja dari makanan. Coba kekuatan pikiran. Aku nih dokter, kemana larinya? Jantung. Amarah tinggi, akan tertimpa aja. Dua perkara. Pertama, rehon hamra, angin merah. Dalam kitab disebutkan angin merah. Kenapa angin merah tuh? Darah kental. Ya bahasa kita lumpuh, stroke. Karena terkandung di dalam. Angin merahnya terlalu kuat, terlalu habang, baku, terlalu kental. Lalu sambatannya darah kada jalan. Lalu lumpuh. Semua penyakit itu 80% datangnya dari penyakit hati, 20% hanya dari makanan. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang amarahnya tinggi, dia akan dikuasai, orang dikuasai amarah tinggi, akan timbul pada hatinya tuh rasa ketakutan, bermacam-macam takut, timbulan. Semua yang ada yang pada rasa ketakutannya tadi akan berbuah kepada prasangka semuanya. Ujung-ujungnya prasangka semuanya. Takutan. Jadi hidup nih kayak bukan orang yang menakutani dirinya, tapi dirinya yang menakutani dirinya. Makanya apa itu jar perkataan Sayyidina Umar lah, sesuatu jar Sayyidina Umar yang paling menyedihkan aku di Sayyidina Umar. Bahasa Indonesianya kayak ini, kurang lebihnya. Suatu perkara yang paling menyedihkan aku jar Sayyidina Umar, ketika aku mengetahui suatu kebaikan tapi hatiku masih di dalam seperti ini, dan hatiku masih di dalam kesalahan di Sayyidina Umar. Lain kada tahu. Kita tahu bahwa amarah ini kurang bagus. Lisan kada terjaga, perbuatan kada arah, kada bagus. Ya orang tuh ambil ampun orang kada bapadah, munjun di tanah orang kada bapadah, badagang berdusta, jual otomobil speedometer tinggi di setting jadi rendah. Kita nih tahu, tapi hati kada mampu dikuasai nafsu tadi, amarah. Sedihnya aku jadi Sayyidina Umar, ketika aku mengetahui tapi aku kada mampu, tapi hatiku nih masih dalam kesalahan. Makanya di situ dikatakan orang akan bahagia apabila bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Yang bekalahi dirinya juga lawan dirinya, kada lawan orang. Kita tuh bahualan lawan orang. Asal mula kita bahualan lawan orang tuh asal mulanya dirinya bekalahi lawan dirinya. Sarik lawan diri nih, tersinggung, amarah tinggi. Balik ke rumah, kakanakan kena imbasnya, hanya nyarik. Papa mau mamain apa? Abah nih datang mau mamain jar. Muyak coba diam ikam, kamu tuh tahu urusan. Oh, apa salah datang mamai? Bini karena imbasnya, perlu.
apa abahnya nih datang menyarik-nyarik. Dirinya lawan dirinya loh, asal mula kada bisa damai. Seseorang akan bahagia apabila kawa berdamai dengan dirinya. Kalau memang amarah tadi tuh ya, tahu kita amarah kayak ini, kita bersungguh berusaha. Kita berusaha menerima apa-apa, mencoba menerima, mengamalkan apa yang disuruh oleh perintah Tuhan melewati lisan Nabi Muhammad. Oh ini kada baik, berdamai kita lawan diri kita. Uyuh kita kalau kada berdamai. Rasa takut timbul, kada percayakah kita lawan janji Tuhan? Kalau kada percaya lawan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan lewat lisan Nabi Muhammad, apa guna be Tuhan? Ya kalau makanya yang dikatakan Tuhan tuh banyak, melalar-lalar kisah ulun ini panjang. Ada yang menuhankan duit, ada yang menuhankan jabatan. Karena Tuhan tuh sesuatu yang disembah, sesuatu yang diagung-agungkan. Yang mana lebih mengagungkan duit daripada perkara agama, ya betuhan duit. Yang lebih memuliakan jabatan daripada agama, ya betuhan jabatan. Yang memang betuhankan Allah Ta'ala, ia akan patuh dan percaya taat kepada apa-apa yang dipadahkan oleh Tuhan. Berdamai kita coba terima, kita jalani. Uyuh kita perang lawan diri terus. Oh, jahir puasa, pikiran timbul kadang nyaman. Apabila aku sugih kayak apa pikiran uyuh kita kata mendamai uyuh. Akhirnya panas, awak meradang mencari ke paracetamol. Uyuh awak meradang, kan meradang semua. Orang yang disifati dengan sifat ketakutan karena dikuasai sifat amarah, coba aja pian meradang tubuh. Panas mulai naik, makin besar dirinya, menakutani dirinya, makin panas naik, mulai 34 ke 36 naik ke 38 lagi. Untung ada musim corona tuh 38, naik ke 38 ke 40, panas, minum paracetamol turun sedikit, naik lagi. Kenapa? Obat hanya menahan sebentar, ketika habis reaksi obat naik lagi. Kenapa? Dirinya kada bisa damai dengan dirinya, ditakutani terus karena sebab amarah tadi. Orang sombong tuh kan amarah. Orang sombong tuh takutan lo kada dipuji. Orang ria tuh takutan kada dipuji. Orang sarik marah tuh kada nyaman belah kada pus keluar muntung. Ya lah. Kada nyaman kembali ditakutani pada dirinya, kada mau damai. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita mudah-mudahan nih kita berusaha meningkatkan kualitas iman kita. Selalu meningkatkan di dalam kebaikan. Di dalam kasidah tadi ulun tulis, menyayangi hati dan lisan. Sayangi Ramadan, khususnya kita di bulan Ramadan nih, yang dulunya hanya menahan makan lawan minum, kita tahan, cobai pandangan tahan, telinga tahan, pembicaraan khususnya tahan dulu. Kita bila kawa menahan lisan nih dari amarah kita tuh, itu salah satu membantu untuk mengobati hati kita dulu. Karena bila dikeluarkan tarus nih, ini nih terasa gelap rasanya. Coba aja pian, orang tuh pandir pembarang, apalagi sambat nih, mengatakan lisannya sembarangan, positif 100%, batinnya tuh terasa gelap. Karena apabila di sini gelap, yang keluar pun hitam. Bila di sini bercahaya, yang keluar tuh bagus, indah kata-katanya, teratur pembicaraannya. Makanya al-zahir ya dulu alal batin, nang jahir menunjukkan nang di dalam. Bila nang keluar kadap, hitam, gelap,
menunjukkan di dalam gelap. Bila yang keluar bagus, menandakan batinnya bagus, bukan disandi-sandiwarakan. Khususnya kita bulan Ramadan, dilatih kita di bulan Ramadan untuk menahan hawa nafsu tadi, dari makan minum, dan juga kepada khususnya kepada tingkatan yang kedua, menahan segala macam pandangan, perbuatan, lisan dan lainnya. Terlebih-lebih kawa sampai kepada derajat yang ketiga, kada mustahil mun niat kuat. Hanya Nabi pernah berkhutbah di hari raya, raja'na aja Nabi min jihadil asghar ila jihadil akbar. Di atas mimbar Nabi berucap, wahai para sahabat, hari raya raja'na, kita kembali, min jihadil asghar, dari jihad yang kecil. Bulan Ramadan itu disambut Nabi jihad yang kecil, ila jihadil akbar, kepada perang besar, jihad yang besar. Di luar Ramadan disambut Nabi jihad besar. Artinya latihan di bulan Ramadan menahan makan minum, menahan, dan khusus tadi juga untuk keluar daripada bulan Ramadan tadi tuh bebas tuh nanti hadapi apa segala macam, supaya kita terbiasa menghadapi hal-hal tadi, menahan daripada kekejian dan kemungkaran tadi. Disambut Nabi jihad yang besar lagi di luar daripada Ramadan tadi. Diadakan setahun sekali, dilatih lagi nafsu tadi, dilatih. Cuma kalau hanya sebatas makan minum aja yang ditahan, ya kayak orang umum aja. Tapi alangkah indahnya, alangkah baiknya, dan beruntung sekali, sedikit sekali, akan tetapi beruntung sekali orang yang punya sampai kepada derajat yang kedua tadi, terlebih lagi derajat yang ketiga. Mudah nih kita kawa niat tahun kesungguhan kita kawa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ulun mengutip yang terakhir, ini masalah niat di bulan Ramadan pulang sebelum tanda. Berbeda paham, berbeda pengalaman di dalam belajar. Mudah-mudahan ini menjadi, jangan dijadikan kita saling salah menyalahkan. Seandainya yang ada nonton di live streaming, alangkah indahnya perbedaan di antara kita itu adalah rahmat. Karena perbedaan niat bulan Ramadan, kita biasanya jar orang bila habis sembahyang tarawih itu di beniatan, kalau leh beniatan bagus. Kalau pindah kada bangun ya kalau salajur puasa. Nah, kalau kita hendak mempati kita nah lebih lagi beniat aja habis tarawih, pas bangun sahur, nih nang bangun sahur kan niat itu jar Nabi, bagi yang puasa besok hari harus ada niat sebelum fajar, artinya sebelum subuh. Maka lalu dibatasi imsak itu sekian menit. Imsak itu artinya menahan sekian menit sebelum azan. Lalu ada waktu namanya imsak. Nabi hanya menyambut dalam hadis harus ada niat sebelum subuh. Ya lah, berarti batasnya subuh. Nah, amun kawa, amun hendak memakai, tapi hendak dipakai bagus, kada hendak memakai seperti orang umum. Orang umum kan bila besahur, umumnya leh besahur, berniat dulu ya lah. Sahajaku nawaitu sauma gadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala, ya Allah. Sahaja aku puasa esok hari, ya Allah, puasa Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala, ya Allah. Hanya makanlah. Nah, cobai kayak ini bang, tapi hendak diumpati. Nang tadi bujur aja orang umumnya pahamnya. Cuma ulun yang pernah belajar, bila tak bangun sahur, hendak sudah berpuasa sebelum fajar tadi, makan dulu. Makan, minum. Sudah tuntung minum, nang mana berokok lah. Ngopi lah, udah tuntung hanya berniat. Bila udah berniat jangan lagi makan. Bila sudah sahaja kau puasa jangan lagi makan.
Ada niat nang imbah tarawih tadi kan, kaul ulama antisipasi kalau kada ingat taguringan, kalau kada ingat atau taguringan, antisipasi. Nah ini hendak jaka bertanah tuh tingkatkan lagi gitu nah, tingkatkan lagi. Atau hendak berniat muka belakang ada apa juga, hendak makan berniat, tuntung makan berniat. Cuma kalau ulun makan tuh imbah berniat tuh imbah makan, ulun makan loh. Bro, karena bila ulun sudah mau ucap sahajaku puasa, ulun kada lagi makan. Kayak itu kalau masuk akal kada? Sahajaku puasa. Makan. Ini bagi nang bangun sebelum fajar sahur. Artinya bila ada perbedaan pemahaman di antara kita yang pernah belajar maupun yang pernah mendengarkan ikhtilaf baina ummati ya Nabi, ikhtilaf perbedaan antara umatku itu rahmat. Cuma pian masuk akal kada? Bila masuk akal ya hana menggawi alhamdulillah. Ulun coba memang terasa nyaman perasa ulun puasanya. Rasa jujur tadi adalah ajak ko puasa esok hari. Cuma tontong berokok ulun, berokok bang, berokok ulun. Tontong makan, berokok ulun. Mengopi ulun. Lihatihan jam-jam umpama subuh saat jam 5 kurang 10, biasa 15 menit tuh sebelum imsak biasanya leh. 10 menit atau 15 menit sebelum azan tuh biasanya imsak. Ulun lihati udah para imsak ya. Sahajako puasa ampe deh berokok. Puasa lagi ulun. Ada lagi makan minum apa segala macam full jadinya. Jangan berniat tadi kada lagi menggetok apa-apa nang pembatal puasa tadi tuh kayak itu bang. Cuma hana dipakai alhamdulillah, hana dipakai terserah aja kedua apa. Coba ulun hanya menerangkan itu nah, menjelaskan nang jarang, tapi itu nang bangun sahur lah, nang bangun sahur. Ulun gin lagi halus suah juga anu dididik kuitan bila hendak makan sahur berniat lo jasidin berniat umum pang itu leh. Pas ulun belajar besi guru ada ulun besi pembimbing, ada orang yang membimbing ulun. Padahal ulun sudah belajar pesantren, ketemu sidin dibimbing oleh sidin, diterangkan oleh sidin hadis tuh. Diucapkan sih. Bila bangun, artinya besahur, berniat di sini sahajaku, jangan lagi makan di sini. Ilah, bujur juga. Kita lah, usalli lah. Ulun pernah nerangkan, ketika hendak sembahyang, Allah kan usalli ku perbuat, kita lah. Umumnya lah, nang mendalamnya kan. Usalinya sebelum mengangkat takbir. Yang terjadi viral kemarin. Video ulun viral gara-gara niat. Di link sepolnya kan ada tertulis di situ mengatakan dipedahkan meninggal niat. Ulun kada medahkan meninggal niat, ya. Orang yang lebih mendalam niatnya kan sebelum takbir. Tahu aku nih sembahyang asar 4 rakaat. Allahu Akbar ini kan la haula wala quwata illa billah. Orang mendalam umum Allah di umumnya di waktu takbir kau perbuat apa segala macam tadi. Bila sudah usalli hendak salat tadi sahajaku ya Allah salat subuh 2 rakaat langsung aja lagi Allah ya Allah. Jadi sidin sahajaku puasa jangan lagi belum makan jangan lagi minum udah mau ucap sahajaku puasa. Berniat dah tancap di hati aku tadi puasa. Sahaja aku puasa 2 piring nasi. Kayak apa? Lucu ada juga. Tapi kadang orang umumnya pemahaman umumnya silahkan masing-masing ada yang mau rayakan seperti itu. Cuma ulun yang belajar yang mau rayakan seperti ini karena ulun memiliki guru tersendiri dan yang lain pun mungkin memiliki guru masing-masing. Cuma yang mana yang masuk akal artinya segala ilmu tadi bisa diserap dengan akal ya itu nah. Jadi itu aja
Ya macam-macam ya kalau mah, cuma bagi nang bangun sahur bangun mennya kada bangun ya tadi imbah tarawih tadi beniatan dah digairahkan takut kada bangun. Perlu bila hendak antisipasi wanti-wanti diandek ini dapur tulisi gana-gana bila bangun kada ingat beniat, jangan kada ingat beniat. Nah tulisannya jangan nyaman nah beniat nyaman mengatakan supaya mudah jujur masuk di akal juga bila sudah sahajako nah aja sahajako berwudu pardo karena Allah Ta'ala nah aja wudu kala Allah usalli ku perbuat sahajako puasa betul karena Allah Ta'ala. Nah maka inya mau ucap saja aku puasa iyalah tuntung akan makan, tuntung akan minum, tuntung akan berokok, tuntung mengopi, tuntung apa segala macam bagi nama ngopi udah tuntung siap dah hendak puasa tadi dengan syarat sebelum azan, sebelum imsak atau azan selambat-lambatnya subuh ucapakan sahaja aku puasa dah puasa ya lagi selajur. Tuh niat berbuka puasa sahaja aku buka puasa ya kalau ada lah kada pang di dalam tertulis ada doanya tuh bila hendak buka puasa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya marhamim. Artinya mun tahu artinya lah Allahumma ya Allah laka sumtu untuk engkau, dia bahasa kita kepadamu aku berpuasa karena engkau aku berpuasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan kepada engkau aku beriman wa ala rizqika aftartu ya Allah aku dengan rizki engkau dengan bagian rezeki yang engkau beri kepadaku aku berbuka wa ala rizqika aftartu apa lagi birahmatika ya arhamar rahimin tuntung berdoa berbuka makan tuh bujur iyalah karena wa ala rizqika aftartu ya Allah dengan rezekimu aku berbuka puasa makan lagi sesuai lawan yang disambet tadi. Ya wa ala rizqika karena yang namanya rajaki itu jauh perguruan ulun yang masuk ke mulut yang masuk ke parut yang belum masih masuk ke parut tuh lain rajaki belum masih amanah namanya. Ini duit nah 1 juta ulun tukarkan ke beres nukar 100.000 hintalo nukar 50.000 mulun masaki ulun makan nangaran rajaki itu hintalo ulun beres na masuk ke parut nih duit sisa dari 1 juta nih belum nama rajaki maksudnya belum rajaki seorang masih bersifat amanah rajaki juga tapi bersifat amanah masih artinya ini masih kemana nih titipan amanah nih aturan-aturannya nang masuk ke sini kada ada amanah lagi keluar lagi kawisi ini nang ngaran rajaki tadi nang masuk ke sini wa ala rizqika aftartu mamai lagi sajur ya Allah. Jadi sekilas sedikit-sedikit hendak masuk di bulan Ramadan ini ya mudah-mudahan berkat kita bertaan keimanan kita bertambah selamat dunia selamat akhirat kita tutup dalam keadaan hati kita ditutup dalam keadaan umur usia kita dalam keadaan husnul khatimah amin ya rabbal. Ini dulu yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan kena bila bisa raya pembukaannya lihat di pengumuman template majelis berkat jaya Abah Mama lah tanggal berapanya habis hari raya kada bisa menentukan bang kita kada bisa berjanji seminggu kah setengah bulan kah dilihat kita di majlis tadi wallahu a'lam bisawab. Taqabbalallahu minkum.